today to explain the second lesson of Unit 1 that talk about graphic representation of motion in one direction. What are the aims or the objectives of this lesson? We learn, number 1, to draw the graphic relation, distance and the time of a moving object at regular speed. Number 2, draw the graphic relation, speed, time of a moving object at a regular speed. Last, we define acceleration. Yes, let's continue. We will start. We know from previous part or the previous lesson, speed can be classified into two types, regular and irregular. And we can describe the motion according to the type of this speed. Now, I will ask you one question. What is the importance of using mathematical methods like graphs and tables? In math, we can use mathematical methods as graphs and tables. In physics, these mathematical methods are very important to us. Why? Number 1, to predict the relation between certain physical quantities as distance and time. What is the relation between distance and time? We know the relation between them in the previous lesson, lesson 1, that velocity or speed equal distance over time. This means that the distance increases or the distance has direct relation with time at constant speed. So, from the importance of using mathematical methods like graphs and tables to predict the relation between certain physical quantities. إن أنا أتوقع العلاقات ما بين الكميات الفيزيائية as to predict the relation between distance and time. Number 2, understand the practical results. To find the result of any activity, we must put this result in tables and graphs. عشان أقدر أفهم النتائج اللي توصلت ليها في أي نشاط أو أي تجربة لازم أحطها في tables. طب لو أنا ما حطيتهاش هتبقى بالنسبة لي just numbers, has no relation. يبقى number 2, understand practical results. Number 3, describe physical phenomena in an easier way. From the tables or from the graph, we can describe the physical phenomena. أنا من خلال الجراف أو التيبل أنا هوصف الظاهرة. زي إيه مثلا؟ لو أنا جبت لك تيبل والتيبل ده فيه أرقام زي ما هنشوف كمان شوية، هتقدر تحدد من النمبرز دي الموشن irregular أو regular motion or irregular motion. يبقى لما يجيني سؤال give reason, the importance of using mathematical methods like graphs and tables. Number 1, to predict the relation between certain physical quantities. Number 2, understand practical results. Number 3, describe physical phenomena in an easier way. It is the first part of lesson 2. We will continue to the second part. This picture is graphs. طيب فين التيبل؟ ده كده graphs وده graphs. طيب التيبل طبعا احنا عارفين شكل التيبل ايه. تعالوا كده نبص معايا. انا هعمل ايه اول حاجة؟ graphic representation of regular speed. We know from lesson 1 motion can be described by regular or irregular speed. Now we will make a graphic representation of regular speed. A graphic representation has two factors, distance and time graph for regular motion at constant speed. When we have a car
and I need this car to cover distance equal 1 meter. And determine the time taken by this car to cover this distance. First step, as the first step. Second step, I will cut this distance part by part. For example, I take some attempts to cover many distance. Maybe car covers 40 centimeters from the 1 meter, or 60 centimeters, or 80 centimeters, and measure the time taken to cover this distance. Pay attention with me. From this table, I try to determine the time taken by the car to cover, number 1, 20 centimeters. 20 centimeters equals 0.2 meter. The time taken to cover this distance, 2.5. For example, the second attempt, المحاولة الثانية, the car covers 40 centimeters, means 0.4 meter. The time taken to cover this distance equal 5 seconds. The third attempt, car covers 0.6 meter or 60 centimeter. It takes 7.5 seconds. The fourth attempt, المحاولة الرابعة, the car covers 0.8 meter or 80 centimeter. The time taken to cover this distance equal 10 seconds. The fifth attempt, محاولة الخامسة, عندنا the car covers 1 meter, that equal 100 centimeters. The time taken by the car to cover this distance equal 12.5. These numbers put in the table to understand the physical phenomena or find the relation between the distance and the time. As we know from the previous part, the importance of using graphs and tables. طيب هعمل ايه يا شباب؟ هبدأ اعمل drawing للجزء ده. طيب لما اعمل drawing بصوا كده معايا، عندنا هاخد الديستانس والديسبيسمنت، سوري الديستانس والتايم. طيب انا عشان ارسم الجراف ارسمه ازاي؟ 2 axes. 2 axes. بصوا كده معايا، عندنا x axis و y axis. I put distance in y axis and x time, represent the time. Why? Because distance is dependent factor on time, while time is independent factor. What does this mean? This means that by increasing the time, the distance increases, or by decreasing the time, the distance decreases. So distance increases or it changes according to the changing in the time. مين هيعتمد على الآخر؟ الديستانس depends on time. عشان كده يا شباب أنا بحط حاجة اسمها عامل مستقل وعامل تابع. الديستانس depends on the time, while time independent factor. يبقى ما ينفعش العكس. ما تقوليش ان انا هحط على الاكس مين؟ الديستانس وعلى الواي تايم، ده يبقى غلط. يبقى انا دايما هحط الديستانس على الواي اكسس وهحط التايم على الاكس اكسس. why distance depends on time. طيب لو انا بصص هبدا اعمل drawing للبوينت، انا عندي الديستانس هبدا ارسم. هنا عندي هاخد ايه؟ قال لي انا هبدا احط الارقام. طب هاخدها زي ما هي عندي؟ قال لي ممكن. لو هي ايه؟ قال لي لو انا عندي النمبرز دي the difference between the two successive numbers equal، يعني الفرق ما بين كل رقمين متتاليين متساوي. طب لو مش متساوي ما ينفعنيش، انا لازم ارسم، اعمل الدراونج بتاعي ان كل النمبرز مالها the difference between the two successive numbers equal. For example 0 0.1
after 0 0.1. طب after 0.1 after 0.2 الديفرنس بينهم كام؟ 0.1. طب لو خدت 0.2 0.3 الديفرنس بينهم ايه؟ 0.1. طب ما بين ال 0.3 وال 0.4 0.1. يبقى انا هنا عندي الديفرنس between the two successive numbers equal. انا لازم يكون الفرق ما بين كل رقمين متتاليين متساويين عشان ارسم جراف ايه؟ صح. وانتوا اشطر مني، انتوا واخدينه في الماث وعارفين ازاي ترسموه. طب تعالوا نشوف الاكس اكسس. نفس الكلام، الاكس اكسس represents the time. يبقى انا عندي هنا start with ايه؟ 1. يبقى من الزيرو لل1 الديفرنس كام؟ 1. يبقى هحط بعد ال1 مين؟ put 2 not 3. يبقى انا لازم احط ال2 بعد ال1. ليه؟ لان عشان يكون الديفرنس ما بين ال1 والنمبر اللي بعده لازم يكون الديفرنس متساوي بكام؟ ب1. يبقى انا عندي 1 2 3 4 5 and so on. طيب هبدا ارسم ازاي يا شباب؟ انا عندي 0.2 دي فين؟ على الديستنس. يبقى على الواي ولا على الاكس؟ على الواي. يبقى انا هاخد ال 0.2 هنا وهبدا امشي بالشكل ده عند التايم. طب التايم كان كام؟ 2.5. يبقى هنا بالظبط هنا كده 2.5. هطلع فوق يبقى دي البوينت الاولى اللي عليها السهم. تمام؟ اهي اللي هي الديستانس بتاعتك 0.2 والتايم taken to make او to cover this distance equal 2.5. طب تعالوا نرسم النقطة الثانية. النقطة الثانية عندي ايه؟ 0.4 و5. ادي 0.4 وهمشي كده اروح عند ال5 تايم وارسم النقطة دي. طيب النقطة الثالثة 0.6 و7.5 اهي 0.6 و7.5 ما بين ال 7 وما بين ال 8 اهي 7.5. طيب 0.8 10 ادي 0.8 همشي كده لحد ما اوصل لل 10. طب انا يكفيني كام بوينت؟ 3 بوينتس to draw the straight line. طيب الستريت لاين ده represent the motion of an object with regular speed. قال لي طب انا هجيب السبيد ازاي؟ هاخد distance over time. لو انا خدت 0.2 over 2.5 يبقى equal 0.8. طيب ولو 0.4 divided ال 5 يبقى 0.8. 0.6 divided 7.5 يبقى equal 0.8. We conclude from this activity the speed is constant value or regular speed. From this we know that motion in a straight line with regular speed can be represented by a straight line passing by origin point. النقطة دي بسميها نقطة الأصل اللي هي المفروض 0 وزيرو. 0 في الإكس وزيرو فين؟ في الواي between brackets. طيب الأوريجين بوينت لو الستريت لاين زي ما احنا شايفين كده passing by the origin point this graphs represent the motion with regular speed. طيب يبقى احنا فهمنا نقطة هنا ازاي ارسم رسم بياني للموشن in regular speed. هرسم ازاي يا شباب؟ عندي تو اكسس الاكس والواي. الديستانس لازم يتحط على الواي والتايم على الاكس. وقلنا ليه السبب؟ ان الديستانس depends on time not the opposite. Let's continue. طيب motion of an object with regular speed can be represented by straight line passing by origin point in graph distance to time. ادي الرسمه بتاعتي، ادي الديستانس وادي التايم. ادي الديستانس ادي التايم. الديستانس is measured by meter. التايم is measured by second. زي ما احنا شايفين عبرت عنها بايه؟ بستريت لاين passing by origin point. خلي بالك يا شباب احيانا في بعض الامتحانات انا ممكن ما اجيبلكش هنا الدي وما اجيبش هنا التي. امال هنجيب ايه يا مس؟ هنجيب الميجرنج يونت. يعني انا ممكن اكتب لك على الواي متر وعلى الاكس سكند. يبقى في الحاله دي برضو انا هعبر هنا المتر ده بيعبر لي عن الديستانس والسكند ده بيعبر لي عن التايم. طيب انا هنا عندي سؤال، ليه بقى عبرنا هنا؟ اما اقول كده give reason motion of an object with regular speed can be represented by straight line passing by origin point in graph distance to time. هقول because distance has direct relation with time at constant speed. خلي بالك من نقطة مهمة جدا ان انا قلتها قبل كده، لما يكون عندي في 3 physical quantities وانا عايز العلاقة ما بينهم لازم يكون عندي
واحد فيهم كونستانت، واحد ثابت، والاثنين التانيين هاخد الريليشن ما بينهم. يبقى انا لما اثبت السبيد او اثبت الديستانس، يبقى باي انكريزنج ذا ديستانس زي ما انتم شايفين، كل ما بزود التايم الديستانس بيزيد. يبقى الريليشن بتاعتي دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. بس فين الكونديشن، فين الشرط؟ at constant speed. دي understand me؟ يعني تعالوا نتنقل لحته تانية. انا دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ انا دلوقتي اتفقنا ان احنا عندنا الاوبجكت maybe static object or movable object، يا اما جسم متحرك يا اما جسم ساكن. طب انا ممكن اعمل drawing للجراف for static object لجسم ساكن؟ قال لي طب الستاتيك object can be represented by straight line parallel to time axis in graph distance و time. خلي بالك ان انا محدده الجراف distance و time لان انا هيبقى عندي جراف تاني speed و time. تمام؟ طب هعبر عنه ازاي؟ زي ما احنا شايفين في الرسم، ادي الديستانس وادي التايم. الديستانس measured by meter، التايم measured by second. هعبر عنه بايه؟ straight line اللي هو الريد لاين ده parallel to time axis. طب هو ليه parallel to time axis؟ لان الديستانس بتاعتي constant اهي ثابته. انا جيت مشيت بالعربيه وعند الكيلو 50 او الكيلو 27 او الكيلو كذا العربيه وقفت. يبقى وقفت، يبقى انا حالتي ايه؟ at rest. يبقى هعبر عنها بايه؟ ان التايم increases لكن الديستانس constant value. يبقى this refers to the static object can be represented by a straight line parallel to time axis. طب احنا اتفقنا كده ان احنا عندنا الموشن يا اما regular motion with regular speed يا اما motion with ايه؟ irregular speed. طب انا عايزه اعرف لو هي irregular اعبر عنها ازاي؟ يا ترى زي الستريت لاين اللي انا كنت معبره عنها في الريجولار سبيد؟ لا طبعا مختلفه. طب انا هعبر ازاي؟ قال لي هعبر عنها بكيرفد لاين زي ما احنا كاتبين كده. قال لي object moves with irregular speed can be represented by curved line in graph distance و time. تعالوا نشوف الشكل كده اهو. يبقى انا هنا لما اجي هعمل جراف، هنا هرسم الديستانس وادي التايم، يعتبر ايه؟ قال لي كيرفد لاين اهو passing by origin point. برضو هو منحنى اهو او الشكل ده وبيمر بنقطه الاصل، بس مش ستريت ايه؟ مش ستريت لاين. يبقى لو انا عندي جراف ديستانس وتايم وانا عايزه اعبر عن موشن with irregular speed، يبقى هعبر عنها بايه؟ بكيرفد لاين. تمام. طيب which of the following، تعالوا نشوف سؤال واشوف الاجابات بتاعتنا معايا. which of the following graphs represents the movement of an object at constant speed. تعالوا نشوف الجرافز اللي قدامي وانت السؤال هيجي لك بالشكل ده. يعني انا هجيب لك جروبز اوف جرافز وانت تبدا تعمل ايه؟ حل من اتنين. يا اما هدي لك حاله انت تعمل تشويس ليها تختارها، يا اما انا اللي هقول لك describe the motion from the graphs. انت اللي توصف من خلال الجرافs. تعالى كده نبص، عندي 3 حالات. نمبر 1 distance وتايم. شايفين الستريت لاين؟ يا ترى هو passing by origin point ولا direct down؟ هو متجه الى اسفل مش بيمر بنقطه الاصل. مش عارف احنا خدنا زي ده ولا لا. طب تعالوا نشوف نمبر 2 الديستانس وادي التايم وادي ستريت لاين passing by origin point. طيب distance و time بس straight line parallel to time axis. طب يعني ايه constant speed يا مس؟ انت ما قلتلناش، انت قلت لنا static object او constant object. امال ايه هي الكونستانت سبيد؟ هي الريجولار. مش احنا فاكرين من التيبلز لما جبنا القيمه بتاع السبيد كانت كلها ايه؟ equal values، يعني constant values. يبقى انا هنا هعبر عنها بايه؟ المفروض الجرافز اللي هيعبر لي عن regular speed. طب مين فيهم؟ حد كده سامعاه بيقول لي يا مس جرافز نمبر 2 اهو. برافو. يبقى انا عندي هنا the graphs that represents the motion with constant speed or regular speed graph number 2. why؟ قال لي because the slope of this graph or the values of this graph هتبقى equal مين؟ distance over time equal constant value اللي هي مين؟ regular speed. طيب
تعالوا بقى نلخص اللي احنا قلناه. From the previous activity we can clarify some facts about regular speed in straight line. تعالوا نشوف. أول حاجة عندي لو أنا عايز أرسم distance و time graph of regular motion، خلي بالك أنا محددة لك اسم الجراف اسمه إيه؟ distance و time. طيب تعالوا نشوف هنرسمه إزاي. أهو ده كده مين؟ ده كده الإكس أكسس، وده مين؟ الواي أكسس، ده distance وده time. ها أرسمه إزاي؟ straight line passing by origin point. طيب تعالوا نشوف لو أنا عايز أرسم بقى إيه؟ speed و time graph للريجولار موشن. انا غيرت هنا مين؟ بدل distance speed. طب في الحاله دي السبيد constant ولا variable values؟ يا ترى لو هو regular speed معناتها constant، يعني السبيد ما بتتغيرش. تعالوا نرسمه كده. ادي الاكس اكسس وادي الواي. الواي هيعبر عن مين؟ عن السبيد. طيب والاكس تي برضو ليه السبب؟ لان السبيد depends on ايه؟ on the time. can be represented by a straight line parallel to time axis. طب هو ليه parallel to time axis؟ because velocity or speed is constant value، هي ثابتة. مهما التايم يمر هي ما زالت قيمة ثابتة. تمام؟ تمام. كده احنا خلصنا الايه graphic representation of motion with regular speed and with irregular speed. طيب احنا قدرنا من الجراف نحسب مين؟ نحسب الريجولار سبيد. الريجولار سبيد بما انها كونستانت ايه؟ فاليوز. طيب احنا نقدر بقى في الريجولار سبيد نقدر نحسب قيمتها. تعالوا نشوف نقدر ولا لا. قال لي طب انا من الكيرفد لاين اقدر احسب قيمه الفي. تعالوا نشوف كده. احنا عندنا في الصوره اللي قدامنا شايفين ايه من الصوره؟ انا عندي الكار في الاول كانت بتتحرك بكام؟ 5 متر بير سكند in 1 second. طبعا واحنا موجودين او راكبين العربيه دي انا بشوف السبيدوميتر it changes. طبعا السبيدوميتر it is a device that is used to measure the speed of the object or the speed of the car. طيب اتغيرت من كام لكام؟ الاول كانت 5 متر بير سكند in 1 second. after that 10 متر بير سكند in 2 second. 15 متر بير سكند in 3 second. طيب what is your observation؟ لاحظين ايه يا شباب؟ ان هنا من ال 5 لل 10 زادت قد ايه؟ 5. زادتها في كام؟ في 1 سكند، صح؟ ليه؟ لان انا جبتها هنا الديفرنس ما بين دول 5 متر بير سكند، والديفرنس ما بين التايم تيكن يبقى 1. طب وهنا زادت كام؟ برضو 5 متر بير سكند. زادته بكام؟ برضو في 1 سكند. يبقى السبيد increases by equal values in equal intervals of time. خليكم معايا. نفس الصورة تعالوا بقى نتكلم عليها. قال لي when you sit in a car next to the driver. أنا قاعد في العربية اللي قدامي دي، تمام؟ and the car starts moving from rest. طيب what is the meaning of from rest؟ means speed أو initial speed equal 0. in straight line you notice that the car speed increases gradually as the time passes. يعني بمرور الوقت السبيد اوريدي بتتغير طالما الطريق بتاعي فاضي وكويس. قال لي طب انا عايزه اعمل description لمين؟ للي change in the car speed. كده السبيد مش constant، دي مش regular. طب انا عايزه اوصفها بايه؟ اكيد هيبقى عندنا physical quantity ثانيه عشان اقدر اوصف بيها regular speed. بما اننا التجأنا للمره اللي في الليسون 1 للافريج سبيد وقلنا ان الافريج نوت ايكوال ايه؟ ذا ريجولار سبيد، لا هي should be equal the regular speed by which the object should move with it. يعني هي المفترض تعتبر ان هي equal للريجولار اللي الاوبجكت اصلا مش بيتحرك ايه بيها في الحقيقه. فما قدرتش تدينا description جيد لمين؟ للموشن. فاحنا هنلتجئ لمين؟ للاكسلريشن عشان اقدر اوصف اللي change in the car speed in 1 second. تمام؟ طيب يبقى الاكسلريشن it is the physical quantity that is used to describe the change in the car speed. هي دي الوحيدة اللي أنا هقدر يعني أستخدمها علشان أوصف الحركة بإيه؟ بسرعة غير منتظمة. زي ما احنا شايفين كده عندنا السبيد it changes from one point to another point. طيب
لما اجي بقى اعبر عن الاكسلريشن بفيزيكال ستيتمنت، نص فيزيائي، او عايزه افهمها ايه الديفينيشنز بتاعها. قال لي الاكسلريشن it is the change of an object speed in 1 second. يبقى انا هنا ما عنديش regular speed، خلي بالك في النقطه دي، لا ده انا عندي ايه؟ a change in an object speed in 1 second. تمام؟ قال لي in specific direction. اشمعنى specific direction؟ قال لي لازم اكون محدده الاتجاه بتاعي. قال لي or it is the rate of a change of the speed. ايه الفرق ما بين التعريفين دول؟ لما شلت هنا in 1 second حطيت في التعريف الثاني ايه؟ the rate، لان دايما rate of change او معدل التغير بيحدث بمرور الايه؟ الزمن. يبقى انا عندي هنا لو قلت it is the change in an object speed in 1 second، ده معناته ايه؟ the rate of change of the speed، معدل تغير السرعة. طالما معدل تغير يبقى انا كده فهمت انه هيحصل فين؟ في مرور الوقت. دايما الفيزيكال statement must be changed into mathematical relation or mathematical equation. لازم اعبر عن مفهوم الفيزيائي عندي، لازم اعبر عنه بايه؟ بماثيماتيكال ايكويشن، بمعادله رياضيه او قانون رياضي. طيب احنا اتفقنا من المفهوم انه the rate of change، دايما عشان احسب معدل التغير يبقى انا هعمل subtraction، صح؟ يبقى the change of the speed اللي هو الدلتا v. طب دلتا دي معناتها ايه؟ rate، معدل التغير في السبيد over time in which the change occurs، معدل التغير او الوقت اللي حصل فيه هذا التغير اللي هو الدلتا تي. طيب تعالوا نكتبه كده. قال لي هقول ان الاكسلريشن can be represented by a letter، يعني دايما بعبر عنها ب a letter. طيب equal اللي change in the speed. طيب انا عندي كام speed؟ 2. the speed by which object start motion with it and the speed by which the object ends the motion with it. انا عندي سرعه باديه بيها الحركه وسرعه نهيت بيها الحركه. دايما الديفرنس بينهم هو ده the rate of change، معدل التغير هو الفرق ما بينهم. طيب يبقى الفاينل سبيد اللي هي v2 minus الانيشال سبيد اللي هي v1 over دلتا تي. يبقى انا عندي القانون اللي انا هستخدمه الاكسلريشن equal final speed minus initial speed over delta t. طب يا ترى هي ليها measuring units؟ طبعا. ايه measuring units of acceleration؟ هنستقطبها من مين؟ من السبيد. ايه measuring units بتاعتي؟ هي عبارة عن ايه الاكسلريشن؟ speed over time. طب ايه measuring unit للسبيد؟ متر over second والتايم second. يبقى انا عندي السكند ده هيبقى جنب السكند ده في مالتيبلاي، يبقى متر اوفر سكند باور 2. يبقى ده الميجرنج يونت بتاعتي. شكرا على حسن المشاهدة. ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وهسيب لكم لينك المذكرة في الوصف تحت الفيديو.